On Wellness by Dr.A.Sreekumar. And my name is Ram, I'm your host for the evening. Let's start off the evening with a prayer song by Soukhya Shankar. Now request the following dignitaries to come onto the dais to light the lamp and mark the auspicious beginning of this evening's function. Can I call Dr.A.Sreekumar to please escort Sree Ranji Panikar, Srimati Veena Kannan, District Governor-elect Raj Mohan Nair, past District Governor for Rotary Ajay, and the reason behind this entire function, Dr. Lekha. Yeah. Samaram
happy afternoon to all of you. My responsibility is to welcome all of you, especially the dignitaries. All of you are dignitaries. Especially we have Ms. Beena Kannan out here and Mr. Ranji Panikar. I think all these people out here, I'm sure it's all because of the chingari, the spark which was created in 2003 by Dr.A.Sreekumar about the world of wellness. I'm so fortunate in my life because of one reason, that from day one I have been with him. Silently, but at the same time we have been discussing, strategizing. So one of the greatest things in my life, I always tell that, being a co-founder of Wellness Solutions and also understanding wellness from a completely different perspective, or health from a completely different perspective. When right now we talk about different things like, biohacking and all those things, I would rather say that I dedicate all those things to Dr. Sreekumar, because he's the one who actually made me and also a lot of other people to think that, why can't you take charge of your own health, instead of allowing somebody else to take charge of that. So this is a very auspicious day, especially for me, because doctor knows why I'm saying it, because it's just been a 5-year-old project, in fact. So almost 5 years back, I've been telling doctor that it's high time that there should be a book. But somehow or other, doctor believes in doing rather than writing and talking, even though he's a good orator and also he can write well, but he always believes in doing things. But ultimately, I don't know how this happened. It's a surprise for me. So I'm sure that this one book is going to change the lives of so many people. There's no doubt about it. So formally, I welcome all of you, especially our main dignitaries for this event, Mr. Ranji Panikar, Ms. Beena Kannan, Mr. Raj Mohan, Dr. Ajay Kumar, and all of you. And I'm sure that this evening is going to make all the difference, and this will be a starting point, just like, Dr. Sreekumar was mentioning this in the Manorama News interview, that the Brahmmstra means the final, the final firing, what you are going to do. So that is something which he is going to give all of us. So that means, I believe, I don't know what exactly he meant by that. I think it may be something like, after almost like, all the other resources are wiped out. So now you have only left with something, to shoot and save your own life. And that is, that may be this book. And I'm sure that, this book, I'll be promoting this book big time, everywhere, because I know the benefits of what is called wellness and what is called this wisdom which Dr. Sreekumar can share with the world. So let us all use this, not just read the book, I would rather say that be propagators of the book, because this has to reach to millions of people, seriously. It has to, because this can help the lives, the health of many millions of people. So with this, I conclude, because I know that Mr. Ranji has to leave now. So otherwise, some of you know that, if I get mic, it will be very difficult to control. But there is a better orator than me here. So any which way, I wish all of you the very best, and I honestly, with my heart, I pray that this book should reach millions and millions of people in this world. Thank you so much, and God bless you. So, ladies and gentlemen, we'll get on to the main item of the agenda. Mr. Ranji Panikar does not need any introduction. He is a journalist, he's a scriptwriter, he's a director, and now he's into a new avatar wherein he is acting in movies. And he's also a physical fitness enthusiast, as you can see from his muscular physique. He's a person who has actually made the superstars what they are, because it is his dialogues which have created the impact among the audience. And he's a person whose messages through his scripts will ring forever in the Malayali psyche, and if these movies are translated into other languages, I'm sure that he will achieve even further renown. I'd like to call him onto stage, because we're getting into the book release ceremony. He will be releasing the book to Kerala style icon,
Beena Kannan, an absolute fashion diva who leads by example. She's a prominent face in the Indian textile revolution. She's a CEO and lead designer for Seemati Textiles, the most preferred shopping destination for the people of Kerala as well as non-Keralite customers. CEO, creative director of her own eponymous label, Beena Kannan. She's a powerful business icon, an aspirational figure for young women across the country who are interested in carving their careers in the fashion arena. Ladies and gentlemen, Beena Kannan. ഞാൻ ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാറിനെ കുറിച്ച് വളരെ കാലമായി കേട്ടുവരുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായി സംസാരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തീർച്ചയായും ഇവിടെ ഇല്ല. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് പരിചയമുണ്ട്. അദ്ദേഹം പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ ആതുര ശുശ്രൂഷ സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അനുഭവസമ്പന്നരായ ആളുകളാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം ഒരുപക്ഷെ രണ്ട് കാലിലേക്ക് എഴുന്നു നിൽക്കുന്നത് അവന് കയ്യെത്താവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കയ്യെത്തി പിടിക്കേണ്ടുന്ന എന്തിനെയോ അന്വേഷിക്കുന്നിടത്ത് നിന്നാവണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു പരിണാമ സിദ്ധാന്തം എന്തു തന്നെയായാലും ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പറിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാവണം ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യൻ രണ്ട് കാലിൽ നിവർന്ന് കൈ നീട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നീട് മനുഷ്യൻ ഇരതേടലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും മുന്നോട്ട് നടന്നതും മുന്നോട്ട് കുതിച്ചതും മുന്നോട്ട് ഓടിയതുമെല്ലാം എന്നും കരുതണം. അപ്പോൾ ഇരതേടൽ ആയിരുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. അവൻ്റെ ആദ്യ ചലനങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രചോദനം വിശപ്പ് തന്നെ ആയിരുന്നിരിക്കണം എന്നും കരുതാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ കാലഘട്ടം നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് നമ്മളെ ഓടിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ ഓടിയേ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ നടന്നേ പറ്റൂ. ഭക്ഷണം തേടി ഓടിയ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഓടേണ്ടി വരുന്ന, വ്യായാമം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന, വലിയ ശാരീരികാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന, അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഭക്ഷിച്ച് അധ്വാനിച്ച് ആ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാരം, അതിൻ്റെ ടോക്സിക് അംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കളയുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. കഴിച്ചുപോയ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പേരിൽ വലിയ മാനസിക വ്യഥ എല്ലാ ദിവസവും. ഞാൻ അത്രയും കഴിച്ചല്ലോ, ഇത്ര കലോറി ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ഒരു ഭക്ഷണവും നമുക്ക് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് വലിയ സങ്കടമാണ്, കഴിച്ചു പോയാൽ ടെൻഷനാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതാവസ്ഥയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കേണ്ടുന്നതല്ല മനുഷ്യൻ്റെ രോഗം. മനുഷ്യൻ്റെ രോഗം അവൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്. അതിലേക്കുള്ള ഒരു സഞ്ചാരമാണ് ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ന് കരുതട്ടെ. ഞാനത് വായിച്ചിട്ടില്ല. വായന തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ അനുഭവമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അനുവാദത്തോടു കൂടി ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു. നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനൊരു ജോലിയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകേണ്ട തിരക്കുണ്ട്. നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Mr. Ranjit Panikar, before you leave, a small gift. Yeah, nothing inside, don't worry about it. But it's wonderfully curated by Dr.A.Sreekumar's daughter-in-law, Hema Bindu. I'm sure you like it. I was on the verge of introducing you, sir. I've got some details. I hope it's all right and you won't hold me in contempt after this. So as I was saying, Justice Sree Joseph is one of the most respected members of the legal fraternity, and his career graph is testimony to his meteoric rise in the field of jurisprudence. An additional Advocate General for Kerala, he was appointed as permanent judge in the Kerala High Court. Following a stint in Delhi High Court, he was Chief Justice in the High Court of what is now Uttarakhand, and then Chief Justice of Karnataka High Court.
His legal acumen, sure enough, saw him elevated as judge to the Supreme Court of India. Not one to rest on his laurels, Justice Sree Joseph is currently adjudicating in the Kerala Loka Ayukta. Ladies and gentlemen, Justice Sree Joseph. So can I request you to say a few words? ആദരണീയനായ ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ, ഡോക്ടർ എ ശ്രീകുമാറിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം പലരും ഡോക്ടർ ശ്രീ എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത്. ഈ എയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ആരും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ സ്വയം ഒരു മറുപടി കണ്ടെത്തി. ഡോക്ടർ ആരോഗ്യം ശ്രീകുമാർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ആരോഗ്യം ശ്രീകുമാറിനെ ഡോക്ടർ ശ്രീ എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നു. ബഹുമാന്യരെ, ഇന്ന് ഡോക്ടർ ശ്രീ എഴുതിയ ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സന്നിഹിതനാകുന്നതിനും പ്രകാശന കർമ്മത്തിൽ പങ്കാളിയാകുന്നതിനും സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷവും ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാറിനെ എനിക്ക് നേരിട്ട് പരിചയമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാം. ഞാൻ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആക്ടിംഗ് ചെയർമാൻ ആയിരുന്ന കാലത്ത് ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാറിൻ്റെ വെൽനസ് സൊല്യൂഷൻസുമായി ചേർന്ന് ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരോഗ്യരംഗത്ത് ഇവിടെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ചില പഞ്ചായത്തുകൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ട്. അങ്ങനെ ഡോക്ടറുടെ തനതായ ചികിത്സാ രീതി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതിനുള്ളൊരു സംരംഭമായിരുന്നു അത് വിജയകരമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതേക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ എവിടെയോ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകം മുഴുവനായി വായിക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കുന്നതിന് അവസരം കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പറയാൻ സാധിക്കും, ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ആവശ്യമായ ഒരു പുസ്തകവും അറിവും ആണ് ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന്. COVID-19 എന്ന മഹാമാരിയുടെ ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് ഇനിയും ലോകം രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇതിനേക്കാൾ വലിയ മഹാമാരി വരാനിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിദഗ്ധന്മാർ, ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എന്തു ചെയ്യേണ്ടു എന്ന് അറിയാതെ വിദഗ്ധന്മാരും വിദഗ്ധരല്ലാത്തവരും കണ്ണു തള്ളി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യാശയുടെ ഒരു കിരണവുമായി ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ കടന്നു വരികയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ. വാക്സിനു വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് നാം നിരാശരാകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഡോക്ടറുടെ ഉത്തരം അതിന് ആവശ്യമില്ല. നേരെ മറിച്ച് നാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തെ തിരിച്ചറിയുകയും അതെടുത്ത് പ്രയോഗിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ്. ദീർഘനാളത്തെ ഗവേഷണത്തിൻ്റെയും പഠനത്തിൻ്റെയും ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്ന നിഗമനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ കാര്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യക്കകത്ത് മാത്രമല്ല, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള അനുഭവങ്ങളും വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പാശ്ചാത്യ ചികിത്സാരീതി മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ദേശീയ പാരമ്പര്യ ചികിത്സാ രീതികളും അദ്ദേഹം പഠന വിഷയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ വിധത്തിലും
സമഗ്രമായ തയ്യാറെടുപ്പോടുകൂടി ഏതാണ്ട് 20 വർഷത്തോളം നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അനുഭവ സമ്പത്തിൽ നിന്നുമാണ് അദ്ദേഹം ഈ ആശയങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ളത്. ന്യൂട്രീഷണൽ മെഡിസിൻ എന്ന ഒരു ചികിത്സാ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട്. ആ ന്യൂട്രീഷണൽ മെഡിസിൻ എന്ന ചികിത്സാ വിഭാഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങൾ, അനുഭവ പരിചയം ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടായിട്ട് ഉള്ളത്. എന്നാൽ കേവലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗവേഷണ പരിചയവും പഠന പരിചയവും അങ്ങനെ ആർജിച്ച അറിവും മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ചില സവിശേഷതകളും ഈ പുസ്തകത്തെ ധന്യമാക്കുന്നുണ്ട്. പ്രൊഫസർ KV തോമസിന് സ്വാഗതം. ഈ പുസ്തകത്തിന് ആമുഖം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവതാരിക എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ഇയാൻ ബ്രൈറ്റ് ഹോപ്പ് ആണ്. പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ഇയാൻ ബ്രൈറ്റ് ഹോപ്പ്. അദ്ദേഹം അഗ്നം ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടറാണ്. ന്യൂട്രീഷൻ കെയറിൻ്റെ ഫൗണ്ടറാണ്. എൻഡോറ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടറാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വിദഗ്ധനായ, പണ്ഡിതനായ, ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ രംഗത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ ആൽബർട്ട് സെൻസ്കോയ്യെ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ആൽബർട്ട് സെൻഗോർഗി പറഞ്ഞു, ദ ഡിസ്കവറർ ഓഫ് വൈറ്റമിൻ സി, അദ്ദേഹമാണ് വൈറ്റമിൻ സി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഡിസ്കവറി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സീയിങ് വാട്ട് എവരിബഡി ഹാസ് സീൻ ആൻഡ് തിങ്കിങ് വാട്ട് നോബഡി ഹാസ് തോട്ട്. ഇത് ആൽബർട്ടിൻ്റെ വാചകമാണ്. പ്രൊഫസർ ബ്രൈറ്റ് ഹോപ്പ് അത് ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഡിസ്കവറി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സീയിങ് വാട്ട് എവരിബഡി ഹാസ് സീൻ. എല്ലാവരും കാണുന്നത് നമ്മളും കാണുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് തിങ്കിങ് വാട്ട് നോബഡി ഹാസ് തോട്ട്. ഇപ്പം എല്ലാവരും കണ്ടു, പലരും പലതും ആലോചിച്ചു. പക്ഷെ ആരും ആലോചിക്കാത്തത് ആലോചിക്കുന്നവനാണ്, ചിന്തിക്കുന്നവനാണ് ശരിയായ ഡിസ്കവറർ. അതാണ് ഡിസ്കവറി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ആ ഗുണം ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാറിനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഐ നോ ഡോക്ടർ ശ്രീ ടു ആൻഡ് ആഡ് ആൻഡ് നൗ ആക്ടിങ് ഡിഫറൻ്റ്ലി ഇൻ എവറി വേ ഫോർ ദ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദി എൻറ്റയർ പ്ലാനറ്റ്. അപ്പം തിങ്കിങ് ഡിഫറൻ്റ്ലി മാത്രമല്ല, അതോടൊപ്പം തന്നെ ആക്ടിങ് ഡിഫറൻ്റ്ലി. അതാണ് ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാറിൽ പ്രൊഫസർ ഇയാൻ ബ്രൈറ്റ് ഹോപ്പ് കണ്ട പ്രത്യേകത. എല്ലാവരും കാണുന്നത് അദ്ദേഹം കാണുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, മറ്റാരും ചിന്തിക്കാത്തത് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നു, മറ്റാരും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഭിന്നമായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഡോക്ടർ ബ്രൈറ്റ് ഹോപ്പ് ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാറിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ ഈ പുസ്തകത്തിലൊരു പരാമർശം നടത്തുന്നുണ്ട്, ഒരു കമൻറ്റ്. അതേ ഡോക്ടർ ഈ ബ്രൈറ്റ് ഹോപ്പ് അത് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. And he says, I agree with the author that very soon we can see doctors being replaced by artificial intelligence replacements. Very soon we can see doctors being replaced by artificial intelligence replacements. We feel this is great development. We feel or we boast, it's a great development. But according to Dr. Sreekumar, but it is quite unfortunate
that we are on the wrong path. നമ്മൾ വലിയ ആനക്കാര്യമാണെന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെ കരുതുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ പറയുന്നത് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി വി ആർ ഓൺ ദി റോങ് പാത്ത് എന്നാണ്. വേറൊരു കമൻറ്റ് ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ളത്, അത് ഡോക്ടർ ബ്രൈറ്റ് ഹോപ്പ് തന്നെ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ്. We need to understand the basic truth about life, and that is we are not destined to suffer or live in fear. That is what Dr. Sreekumar thinks. That is his perception. We need to understand the basic truth about life, and that is we are not destined to suffer or live in fear. ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന തത്വം, അടിസ്ഥാന സത്യം നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അത് എന്താണ് എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിലെ സന്ദേശം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. വി ആർ നോട്ട് ഡിസ്റ്റൈൻഡ് ടു സഫർ ഓർ ലിവ് ഇൻ ഫിയർ. നമ്മൾ സഹിക്കാനുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ളവരോ അല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. വൈ ഷുഡ് വി കണ്ടിന്യൂ ടു സഫർ? വൈ ഷുഡ് വി ലിവ് ഇൻ ഫിയർ? അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനൊരു മാർഗമുണ്ടെങ്കിൽ, അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനൊരു ബ്രഹ്മാസ്ത്രമുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം നാം തിരിച്ചറിയുകയും അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും വേണം എന്നാണ് ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വാചകം കൂടി ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രസംഗം ഉപസംഹരിക്കാം. ഫോർ യുവർ ബ്രീഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ കൺസെപ്റ്റ്, അതായത് ഈ പുസ്തകം, ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം, ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർശനം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ആണ് ദർശനം, അതേക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഫോർ യുവർ ബ്രീഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ കൺസെപ്റ്റ്, ദ ഹിഡൻ സൂപ്പർ പവർ ഇൻ ഈച്ച് വൺ ഓഫ് us has been visualized as the Brahmmastra, which can be used either for destroying evils and diseases or for creating health, wealth and happiness. I wish and pray these humble elucidations of my experiences would be beneficial to my readers. ഞാൻ ഇത് ഉദ്ധരിക്കാൻ കാരണമുണ്ട്. ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് ബ്രഹ്മാസ്ത്ര ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചു ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പുരാണങ്ങളിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു അതൊരു അവസാനത്തെ ആയുധമാണ്, അത് ഫലിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് കാര്യം നടന്നില്ല, പിന്നെ പോക്കാന്നുള്ളതാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എന്താണെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് ഞാൻ കരുതി പരതിയപ്പോഴാണ് ഈ വാചകം എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ദ ഹിഡൻ സൂപ്പർ പവർ ഇൻ ഈച്ച് വൺ ഓഫ് us has been visualized as the ബ്രഹ്മാസ്ത്ര. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ആ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആ സൂപ്പർ പവർ, അതിനെയാണ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രമായി ഞാൻ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ കാണുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്, ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന് കഴിവുണ്ട്. എന്തിന്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഐദർ ഫോർ ഡിസ്ട്രോയിങ് ഈവിൾ ആൻഡ് ഡിസീസസ്. തിന്മയെയും രോഗങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിനുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല, ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഹെൽത്ത്, വെൽത്ത് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ്, ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും സന്തോഷവും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള, ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുള്ള കഴിവും ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിനുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ എന്താ, തൊട്ട് നോക്കിയാൽ എന്താ, എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ എന്താ, വായിച്ചു നോക്കിയാൽ എന്താ എന്ന് എനിക്കും തോന്നിയൊരു ജിജ്ഞാസ, ആ ജിജ്ഞാസ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവും എന്നാണ് വിശ്വാസം. കാരണം അങ്ങനെയൊരു ബ്രഹ്മാസ്ത്രമുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക തന്നെ വേണം. ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം
എന്താണ് എന്നുള്ളത്, അല്ലെ അതിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത്, അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ പറയില്ല, അത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. അതിൽ പിന്നെ സംഗതി വളരെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുന്ന പോലെയായി പോകും. അവരൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കൈയിട്ട് പീച്ചി അരയിട്ട് വയലോട് വെച്ചോ അങ്ങ് വിഴുങ്ങിയാൽ മതി. മനസ്സിലായല്ലേ? അങ്ങനെ നിങ്ങളെ കൊച്ചുകുട്ടികളായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം വാങ്ങിച്ച് വായിച്ച് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ച് അത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ പരിശീലിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത്. ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിലൂടെ രോഗത്തെയും തിന്മയെയും നശിപ്പിക്കുന്നതിന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്തും ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനും ഇടയാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി. Dr.A.Sreekumar, I think this is a master stroke. The Supreme Court Justice is marketing your product, and he has delivered the verdict that this has to be bought. And if none of you buy this book, you will all be held in contempt of court and possibly hanged tomorrow. This is a brilliant move. The person I'm going to introduce to all of you now is somebody whom Kerala knows. He's the son of Kerala, Professor K.V. Thomas. He wears a number of hats: politician, professor of chemistry, professor for over 30-35 years. He's an author, he's a labor activist, a member of the parliament. But enikku thonunu sir, what gives you great pride and pleasure must be your Professor K.V. Thomas Vidyadhanam Trust, which is a charitable organization that ensures equitable outcomes for underprivileged children through education, promotional activities. The trust provides financial incentive and scholarship to bright students from government and aided schools, in addition to encouraging cultivation of life skills such as thrift and financial inclusion. It began as a charity movement 12 years back and has now grown with diversified charity projects such as Vidyadhanam, Vidya Poshanam, Poshaka Samradham, Vijnana Vidhi, Vidya Lakshmi, and many other initiatives. May I request Dr.A.Sreekumar to release a book to Professor Thomas, and maybe he can share a few thoughts with us. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഗ്രന്ഥം വായിക്കാതെ ഗ്രന്ഥകാരനെ മാത്രം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ വരുന്നത്. പക്ഷെ ഗ്രന്ഥകാരനെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്ര എന്ന പുസ്തകം സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആരോഗ്യ മേഖലയെക്കുറിച്ചായിരിക്കും എന്നൊരു വിശ്വാസവും എനിക്കുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ ജോസഫിനെ കാണുന്നത്. ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ ജോസഫും ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാറും ഞാനും തമ്മിലൊരു വലിയ ബന്ധം, ചെറിയ ബന്ധമല്ല. ഞാൻ വളരെ വർഷക്കാലം കേന്ദ്രമന്ത്രിയും സംസ്ഥാന മന്ത്രി MP-യും MLA-ഒക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാനൊരു ട്രാപ്പിൽ പോയി വീണു. വേറൊന്നുമല്ല, 2014 BJP ഗവൺമെൻറ് വന്നു. 2015 ബഡ്ജറ്റ് സെഷനിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു എല്ലാ MP-മാരും ഓരോ ഗ്രാമങ്ങൾ ദത്തെടുക്കണം. അതിൻ്റെ സമഗ്രമായ വികസനം അത് ജില്ലാ ഭരണകൂടവുമായി യോജിച്ചുകൊണ്ട് രൂപീകരിച്ച്, അതാണ് ഈ സൻസദ് ആദർശ ഗ്രാമം, സാഗി പദ്ധതി. ഞാനന്ന് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ കൂടിയാണ്.
അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാ എം പിമാരും കൈയടിച്ചാണ് സ്വീകരിച്ചത്. കൈയടിച്ച് സ്വീകരിക്കാൻ കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ വിചാരിച്ചത് ഈ സാഗി പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക ഒരു തുക പ്രധാനമന്ത്രി തരുമെന്നായിരുന്നു. പ്രിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്പീക്കറുടെയും വിശ്വാസം അതായിരുന്നു. ഞങ്ങളൊരു എം പി ഫണ്ടുണ്ട്, അതിന് പ്രത്യേക നിർവചനങ്ങളും എങ്ങനെ ചിലവഴിക്കണമെന്നുണ്ട്, അതിലൊന്നും ഈ സാഗി വരുന്നില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ ഉറച്ച വിശ്വാസം, നല്ല കാര്യം, നമ്മുടെയൊക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയുടെ പഞ്ചായത്ത് വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ. പക്ഷെ പിന്നീട് പോയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് 10 പൈസ തരില്ല. നമ്മൾ സ്വയം കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ. ഞാനന്ന് PSC ചെയർമാൻ ആയതുകൊണ്ട് പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി. അതുകൊണ്ട് ഒരുവിധമൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ച് കുറേയൊക്കെ കാര്യം നടന്നു. ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ ജോസഫ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനായത്. ബാലകൃഷ്ണനായിരുന്നു അത് മെമ്പറായിരുന്നു, ചെയർമാൻ ബാലകൃഷ്ണൻ. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ആക്ടിംഗ് ചെയർമാനായി. ഞങ്ങളിങ്ങനെ വിമാനത്തിൽ പോയി സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് എന്നോട് പറഞ്ഞു, മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഒത്തിരി അവകാശങ്ങളുണ്ട്, അധികാരങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാഷുടെ ഞാനന്ന് കൂനമ്മാവ് വെട്ടുപള്ളി പഞ്ചായത്താണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. മാഷുടെ പഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം അത് പരിശോധിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്, അധികാരമുണ്ട്. അങ്ങനെ അവിടെ കോട്ടുപള്ളി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുമ്പളങ്ങി. അപ്പോൾ കോട്ടുപള്ളി വന്ന് അദ്ദേഹം 4 മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തി. മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനും മെമ്പറും ഒക്കെ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ആവേശമായിരുന്നു. അത് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായി. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല സാഗി പഞ്ചായത്ത് ആയിട്ട് അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തത് കോട്ടുപള്ളി പഞ്ചായത്താണ്. അത് ജയിച്ചത് കൊണ്ടാണ് കുമ്പളങ്ങിയിലേക്ക് ഞാൻ എന്തുണ്ടെങ്കിലും കുമ്പളങ്ങി കൂടി കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. കുമ്പളങ്ങി വിട്ടിട്ടേ ഏർപ്പാടുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെയാണ് ജനിച്ചത്, ഞാൻ അവിടെയാണ് തിരിച്ചു പോകേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാറിനെ ബന്ധപ്പെടുന്നത്. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധാരാളം പ്രോജക്റ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാനും കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി കൊറോണയല്ല, ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ. കൊറോണയെ നമ്മൾ നേരിട്ടല്ലോ 2 വർഷം. ഞാനത് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പം എനിക്ക് കുറച്ച് സമയമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഞായറും ശനിയും മറ്റു പരിപാടികളില്ലെങ്കിൽ 4 മണിക്കൂറോളം എൻ്റെ ഓരോ പഞ്ചായത്തുകളിലും പോയി എൻ്റെ പഴയകാല സുഹൃത്തുക്കൾ, എന്നോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ, അവരെ കാണുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 15 വീടുകളാണ് ഒരു ദിവസം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ള സ്റ്റാഫൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർ പോയി നേരത്തെ ആരൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പം ചെന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഇപ്പം എൻ്റെ 5 ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ വിളിക്കാതിരിക്കരുത്. ഞാൻ ചെന്ന 15 വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടവരിൽ 95% ആളുകളും ഡയബറ്റിക്സ്, ഹൈലി ഡയബറ്റിക്സ്. ഇതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. കൊറോണയെ നമുക്ക് വാക്സിനൊക്കെ വെച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാലം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കൊറോണ രൂപം മാറുന്നു, ഭാവം മാറുന്നു. പക്ഷെ നമുക്കൊരു ധൈര്യമുണ്ട്. കൊറോണ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് എത്ര വലിയ വെല്ലുവിളി ഉണ്ടെങ്കിലും അത് നേരിടാനുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യനുണ്ട്. നമ്മൾ വളരെ ഭയാശങ്കയോടെയാണ് കൊറോണ കണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകും. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഴ്സറികൾ വന്നത്. ആളുകൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെറിയ കൃഷിയും ഒക്കെ നടത്തിയുള്ള നഴ്സറികൾ, മീൻ വളർത്തൽ, ഭക്ഷണം ആളുകൾ കൊടുക്കൽ, പാചകം ചെയ്യൽ, അത് വിതരണം ചെയ്യൽ. അപ്പോൾ അതിജീവനത്തിൻ്റെ ഒരു മാർഗം നമ്മൾ കൊറോണയിലൂടെ കണ്ടു. പക്ഷേ ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് മാറ്റേണ്ടത്. അവിടെയാണ് ഞാനും ശ്രീകുമാർ തമ്മിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ യോജിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രയുടെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ ജോസഫ് പൊട്ടുന്ന. സാധാരണ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ടും തീർക്കാവുന്ന ആളല്ല. നമ്മൾ ആസ്വദിച്ച് 1 മണിക്കൂർ സിനിമ കാണുന്നത് പോലെ, തമാശ കാണുന്നത് പോലെയൊക്കെ അദ്ദേഹം മനോഹരമായി പ്രസംഗിക്കുന്നവരാണ്. അദ്ദേഹം ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണത്. ഏതായാലും ഞാനിവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ 3-4 ആഴ്ചകളിലെ യാത്ര കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ അന്നേ തീരുമാനിച്ചു.
ഒന്ന് ശ്രീകുമാറായിട്ട് സംസാരിക്കണം. എന്താണ് മാർഗം? ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെ രോഗം വിളിച്ചു വളർത്തുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു മാർഗദർശനം നൽകാൻ ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാറിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിചയ സമ്പത്ത് തീർച്ചയായും ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ വരും എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പുസ്തകം വായിക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ ഗ്രന്ഥകർത്താവിന് എല്ലാവിധ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് പുസ്തകം വായിക്കാതെ അതിൻ്റെ റിലീസ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ വിളിച്ച് ആ പുസ്തകം കൊടുത്തയച്ചത് എന്ന് പറയും. പക്ഷേ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ വായിക്കാതെ തന്നെ ഗ്രന്ഥകാരനിലുള്ള വിശ്വാസം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും ഗ്രന്ഥകാരനും ഇത് വായിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആരോഗ്യപരമായ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുന്നൊരു സാഹചര്യം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചൊല്ലുന്നു. Thank you, Gary Thomas. Can I now request Ms. Beena Kannan to say a few words? ഇത് ജീവിതശൈലിയെക്കുറിച്ചും ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ഉള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനോടുള്ള ഇഷ്ടം എനിക്ക് കുറച്ച് അതിതീവ്രമായി തന്നെ ഉണ്ട്. ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാറിനെ മറ്റെല്ലാവരും പോലെയും പല മണിക്കൂറുകളും കുറേ നാളുകളായിട്ട് അറിയാം. ഒരു ഏകദേശം 60 വയസ്സ് കടക്കുന്ന ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ആരോഗ്യമായി നിൽക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരിപൂർണ ഉത്തരവാദിത്വം ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാറിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമിനുമാണ്. 40-45 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പതുക്കെ വലിയാൻ തുടങ്ങി ദേഹം. നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ കേൾക്കില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എക്സസൈസ് ഒന്നും ഫലിക്കില്ല. ഡാൻസ് മാത്രം പോരാ, ജിമ്മ് നോക്കി പറ്റില്ല. ശരി, ഡയറ്റീഷ്യനെ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വണ്ടി എടുത്ത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയി. അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകൾ 2000 രൂപ ഒരു സിറ്റിങ്ങിന് കൊടുത്ത് ഞാനൊരു 10-30 സിറ്റിങ്ങിന് പോയി. വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരുന്ന എന്നോട് അവർ പറഞ്ഞു തന്നത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എൻ്റെ ആവശ്യം ഒരു മലയാളി യുവതിയെ പോലെ മെലിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. തെറ്റുണ്ട്, അതിൽ ആരോഗ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എൻ്റെ തെറ്റായിരിക്കാം. പക്ഷേ അതവർ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. തെറ്റായിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയറ്റീഷ്യനെ പോയി കാണുന്നു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ. എൻ്റെ ആവശ്യം മെലിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പം മെലിഞ്ഞ് ബെഡിൽ കിടക്കണം എന്നല്ല എന്നുള്ളത് അർത്ഥവത്താണ്, മനസ്സിലാക്കണം. എനിവേ, അവർ പറഞ്ഞു തന്നത് നോ ഫാറ്റ്, നോ നട്ട്സ്, നോ പനീർ, നോ സോയ, നോ ഓയിൽ, ഒന്നുമേ പാടില്ല. ശരി, അനുസരിച്ചു. മെറ്റാബോളിസം കൂട്ടാനായിട്ട് 2 മണിക്കൂറിലൊരിക്കൽ കഴിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ വളരെ തത്തുല്യമായി തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തു. പക്ഷെ അവസാനം എന്താ, എല്ലാ ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബറിലും എനിക്ക് ചുമ, പനി, ഇൻഫെക്ഷൻ, അങ്ങനെ പോയി 3 മാസം. എൻ്റെ അച്ഛനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പൊന്നച്ഛ, എറണാകുളത്തെ പൊല്യൂഷൻ എനിക്ക് വയ്യ, നവംബർ ഡിസംബറിൽ ഞാൻ എന്നാലും സിംഗപ്പൂരിൽ പോകാം. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് പേഴ്സൺ. ഹീ സെഡ്, എന്നാ പോയിക്കോ നീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ദൈവതുല്യനായ ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വഴിയായത്. അവിടുന്ന് തുടങ്ങി എൻ്റെ ജീവിതവും ആരോഗ്യവും മുന്നേറാൻ. ഒന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല. ഹി ഗേവ് സർട്ടൻ മെഡിസിൻസ്, സർട്ടൻ ന്യൂട്രിയൻസ്, യു ലിവ്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു അതുപോലെ ജീവിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. സോ എനിവേ, നൗ തിങ്സ് ആർ ഗുഡ്. പല സിസ്റ്റംസും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കറപ്റ്റഡ് ആണ്. അതുപോലെ പല സിസ്റ്റംസും കറപ്റ്റഡ് ആണ്. എൻ്റെ അച്ഛനോ ഒക്കെ അടുത്തൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഒരു 85 വയസ്സിൽ അസുഖമായി പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് ഉഗാദി, അതായത് തെലുങ്ക് വർഷപ്പിറപ്പ്, നമ്മുടെ വിഷു പോലെ ആഘോഷിക്കണം. ഡോക്ടർക്ക് ഉഗാദി ആഘോഷിക്കണം. അതുകൊണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ നേരെ ICUലേക്ക് തള്ളി. ഓക്കെ, എൻ്റെ അച്ഛൻ സുഖമായി ICUവിൽ 4 ദിവസം. ഡോക്ടർ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ അച്ഛൻ തലയിൽ കുത്തി ഇരിപ്പുണ്ട്. ഹി ഈസ് ജസ്റ്റ് ഒബ്സെസ്ഡ് വിത്ത് ഓൾ ദി ICU പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ദെൻ ഹി ടേക്സ് ഹിം ഔട്ട്. ഇവിടെ പലപ്പോഴും എവിടേക്കോ മനുഷ്യത്വം ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒന്നിൽ പരം പ്രാവശ്യം മെഡിക്കൽ സയൻസുമായി നല്ല ബന്ധമുള്ള എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു ആൻറ്റി ബെഡിൽ 3 മാസം കടന്നു. ആൻറ്റിയുടെ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്.
അവരുടെ അനുവാദമില്ലാതെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവസാനം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ വെന്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് ഊരിക്കോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, യെസ്, ഞാൻ ഊരുന്നു ഡോക്ടർ, ഇന്ന് എൻ്റെ ആണ്ടി പോയിക്കോളും, ഇന്ന് അമാവാസിയാണ്, ഞാൻ ഊരി കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഐ പുൾഡ് വെന്റിലേറ്റർ ഔട്ട് ആൻഡ് ടുക്ക് ഹർ ഔട്ട്. വാസ് വിത്ത് ഹർ. അവർക്ക് വേണ്ടിയ വെള്ളം ഒക്കെ കൊടുത്ത് അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ അവസാന മണിക്കൂറുകൾ സന്തോഷമായി ചെലവഴിച്ചു. ഷി വാസ് ആസ്കിങ് മീ എ പെർമിഷൻ ടു ഗോ. എന്നെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിട് ബീന എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ആൻറ്റിയുടെ മുന്നിൽ മനുഷ്യത്വമായ ഒരു നടപടി ചെയ്തു കൊടുക്കാനേ എനിക്ക് കഴിയുള്ളൂ. സോ ഇങ്ങനെ എവിടെയാണ് ആരോഗ്യമെന്ന് അറിയാതെ പരിധി നടക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഇദ്ദേഹം ഇന്ന് ദൈവതുല്യനായി തന്നെയാണ് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഡ്വൈസസ് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രയിൽ കൂടി നമുക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാം. ഏറ്റവും ആരോഗ്യപരമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കാലൂന്നാം. ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ Brahmmstra and Dr. Sreekumar. Thank you, Doctor. Thank you so much, Ms. Beena. I would also like to echo her sentiments. I'm also a recipient of his advice, and the thing which I liked about him was that he's not a nutritionist who tells you that you take only these things. What struck me when I met him first was he said, if you want to have parota and beef curry, please go ahead, because you need to challenge the system. If there are vegetarians here, my apologies. But the point is not that you eat it every day, it's just that you need to factor in the vitamins and the other stuff which needs to go into the system. Now, we have another celebrity here, Mr. G. Shankar, also a good friend and a person whom I have worked with. He's the founder and chairman of Habitat Technology Group. He's a Padma-Sree awardee. The blurb about him is that he's a master mason and a people's architect. G. Shankar has been relentlessly engaged in bringing about social development through architecture. And in recognition of the distinguished services in the field of science and engineering, Government of India in 2011 awarded G. Shankar with Padma-Sree, the 4th highest civilian award in the Republic of India. He has won 3 national awards, and he's also a journalist, because I think you've taken a PG diploma in journalism, so he's a man of letters. In 1987, he founded Habitat Technology Group, which becomes the largest NGO in the shelter sector of South Asia. And there is a certain similarity between Mr. Shankar and Dr. Sreekumar, because Dr. Sreekumar talks about the wellness of the human body, and he talks about the wellness of the... Sorry? Yeah, but that's slightly darker, I think. No, but you are engaged in the wellness of the building, because I think you think of the building as an organic structure, not something which is just concrete and brick. Can I request Dr. Sreekumar to release a book to him? And I'm here with this beautiful young lady, is an Indian film actress who is known for her appearances in Malayalam, Telugu and Tamil movies. She's also a model, loves dancing. She made her career debut in 2012 with the film 916. Her notable films include Nyan Merikutti, Porinju Mariam Joseph in 916, and her upcoming movies are Aratta, Papan and Pudu. Yes. Pudu, no? Oh, okay. I thought I got it wrong. Malavika, would you like to say a few words? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. A warm good evening. ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന അത്രയും എന്താ പറയുക റെസ്പെക്ട്ഫുൾ പേഴ്സണാലിറ്റീസ്, നമസ്കാരം. ആൻഡ് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ എനിക്ക് കാണാം. ആൻഡ് ഞാൻ ആക്ച്വലി കുറച്ച് നെർവസ് ആണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓൾറെഡി വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ചല്ലോ. ഐ എം സോ സോറി ഫോർ ബീയിങ് എ ബിറ്റ് ലേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. ആൻഡ് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ ഫീൽ സോ പ്രിവിലേജ്ഡ് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഇവൻറ്റിൽ എനിക്ക് ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ. സാറിനെ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ എം സോ ഗ്ലാഡ്. ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാറിനെ പറ്റിയിട്ട്. ആൻഡ് ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി വന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതുമായിരിക്കും സാർ.
ഞാനായിട്ട് ഇനി സാറിനെ കുറിച്ചോ ഈ ഒരു ഇവൻറ്റിനെ പറ്റിയോ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹൗ എ ഗുഡ് പേഴ്സൺ ഹി ഈസ്. എനിക്കും കേട്ടറിവേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സോ നൈസ് ടു മീറ്റ് യു സർ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, അതായത് കോവിഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശേഷം ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മളിൽ പലരും ഫിസിക്കലി ആയാലും മെൻ്റലി ആയാലും ഇമോഷണലിയും പല രീതിയിലും ഡൗൺഫോൾ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ബ്രഹ്മാസ്ത്ര പോലൊരു ബുക്ക് സാർ ഇപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ തിങ്ക് സൊസൈറ്റിക്ക് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് തന്നു, ഞാനത് വായിക്കും. ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫോളോ ഇറ്റ്. എനിക്കും പറയാനുള്ളത് തന്നെയാണ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ലവ്ഡ് വൺസിനും ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബുക്ക് വായിക്കുന്നതിൻ്റെ മാത്രമല്ല, ഞാൻ കോവിഡിനെ പറ്റി എടുത്ത് പറഞ്ഞു. നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ്, നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ലീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൽ സാറിൻ്റെ ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസുകളും അദ്ദേഹം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും എവറിത്തിങ് ഈ ഒരു ബുക്കിലുണ്ടാവും. ഞാൻ അതിനോ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹത്തിലുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാവരും ഇത് വായിക്കണം. നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ലീഡ് ചെയ്യുക എന്നാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത്. So thank you so much once again. I'm so happy to be here. Thank you so much. Great pleasure in introducing Srimati Sujata Warrior. She is a writer, editor, poet and translator. In person, a lady of substance in very few words. She is a researcher by profession, a poet and a translator by passion. Her articles and poems have appeared in magazines, portals, literary journals. Of her poems with illustrations. Fireflies is a collection of her micro poems. She is also a singer, and this charming lady has done the editing a number of times. Said that I will go and speak at one place where you are not actually recognized. So he goes and gives a talk on theory of relativity. And it is beautifully received. And then there's a question answer session for himself. Come. Respected dignitaries and all the guests who are here today. Today I'm standing here with immense pleasure because it's the greatest privilege for me and the greatest honor that I have been vested with the responsibility of reading out from this book. This book is full of surprises which are so simple that it will startle you out of your skins. And they startle you because they are so simple that you ignored it. Those facts were around you all the time, but you took your environment so much for granted that you failed to notice these facts. And when I say the environment, I mean environment as the doctor mentions it in the book. The environment is the environment around you and the environment within you. That's the environment I'm talking about now. And now let me start with the book. That's my job for today. So I'll just start reading the first passage. And this passage is about more or less, because everyone would be wondering why the name the Brahmmstra. So this gives a hint actually. You have to read the book as Sir said. I can't see everything here, but this book gives you a hint as to how the doctor arrived at this concept of the Brahmmstra. So I begin the reading. Begin quote. Emergence of innovation. Intense research and scientific understanding through the last 18 years urged me to try and innovate healthcare through a balanced integration of science with medicine, resulting in improved healthcare, better prevention and treatment of disease, and better emergency and palliative care. We have developed ways to identify and use a very important and powerful tool, a tool that lies hidden deep within each one of us, the Brahmmstra, the hidden superpower. The Brahmmstra in healthcare is nothing but enabling a person to understand the hidden potential in him or her, which has immense power and capacity to destroy anything that can challenge their existence. This is the need of the hour
and acquiring the real knowledge should be the first step in real healthcare. This is the way to discover the real truth and equip ourselves with the necessary action plans. Only proper education and knowledge can empower us to understand and release the real superpower lying deep inside each one of us, to protect our existence, to live without fear, and, if needed, to destroy the negative impacts called diseases. The term wellness reflects its inherent purpose of delivering optimal and sustainable health to all. In this modern world, wellness is really a misunderstood and misused term. It is not just a noun, but also a verb, as it is all about action and has been used in all healthcare systems as a way of life. Staying in good health is a dream, and for the majority, wellness remains a dream that is unattainable. What we see around us in healthcare is everything except wellness. Illness or sickness has been hunting the humans from time immemorial. We used medicines which were beneficial in the past, but today medicines are used like weapons. This is similar to the violence that we see around us due to lack of trust, confidence, and health, which leads to self-destruction. As a doctor, my initial passion was surgery and emergency medicine, and the belief was that we have the knowledge and adequate ammunition to destroy any disease. Every patient was seen just as a case, and we followed up each case with clinical studies for a particular disease. In this, we forgot the fact that every individual is different, and so is the behavior of each disease in that individual. End quote. So now you know how the Brahmmstra came into being, what triggered doctor into discovering this new way of life that is called wellness. Next, I'm going to read one of the most powerful passages in this book, and let me first read the passage. This might tell you about the Brahmmstra, whether the Brahmmstra, has anyone used this Brahmmstra? Does it work? This could be one of the questions, and this is a passage that might answer your question. Begin quote. Winning without weapons. India is one of the most populous countries in the world, with thousands of years of history and diverse cultures and ways of life. Father of modern India, Mahatma Gandhi, lived his life to free India, a subcontinent of hundreds of kingdoms, from the captivity of the British Empire. It's incredible how he overthrew the British Empire from this subcontinent without waging a war or using a weapon. I would like to draw your attention to his way of life. Achieving optimal health was important to him. He has been very successful in understanding and using the Brahmmstra, the sheer power of the hidden knowledge lying deep within him. We all believe Gandhiji sacrificed his life for the nation, but in the real sense, it was not sacrifice. It was just creation of happiness for himself. Through this happiness, he became so appealing that he was loved by all, and he positively touched millions, both friends and enemies, all over the world. He made his life successful by making his life enjoyable, and this was enough to free India from colonialism. If we examine his life closely, the changes that he made in his lifestyle were enough to make trillions of the cells in his body healthy and strong. The changes he adopted were in his food habits, and they were so simple that everyone already knew about them, but no one paid much attention, thinking they were insignificant. These changes made him the healthiest person in the sense that he was most balanced in terms of mind, body, and spirit. In his life, he never demanded any money or other rewards for the social reforms he put in place and for his activities. He performed only such actions that were smart enough to create smart revolutions in the body
which were beneficial for himself first, and later it led to a successful, bloodless revolution that shocked the entire world and mankind. To put it simply, he became the greatest revolutionary of the world by just becoming the healthiest person. This reflects and reaffirms the fact that optimal health is power that can defeat anything in this world. Achieving this power is possible through perfect balancing of mind and body. End quote. The next passage comes to the Brahmmstra. Why do we need the Brahmmstra? So I think this passage would give you a hint as to what the Brahmmstra, how the Brahmmstra plays a role in our life. The Brahmmstra, unleashing the hidden superpower, the need of the hour. The 21st century has seen explosive growth, and now it's all about speed, which means man has been converting everything to make them smarter. But we have forgotten to make ourselves smarter. In this context, we need to remember the famous quote of Steve Jobs, CEO and co-founder of Apple. There's something that can never be found when it's lost. Life. So, instead of wasting your life thinking about the stressors around you, you need to become smart. To become a smart human being, you should meet two main criteria: speed and steadiness. The old dictum of slow and steady wins the race does not hold good anymore. Now, you have to be fast or super fast and steady to win the race. To be smart, you need to achieve smart health, which can be termed wellness. It's high time you dug deeper and deeper inside yourself to understand and use the hidden superpower in you. This hidden superpower is what I call the Brahmmstra. When this is uncovered and used for wellness, we call it Well Brahm. Your understanding of yourself would pave the way for better health. You are little short of a galaxy, and you know that there is a hidden, subtle power that is responsible for everything in you. You were born to this world as you were meant to be born, in a specific way and with great precision. Your birth was not deferred by even 1 nanosecond. You as a person consist of your mind and body, and you should realize the fact that you have all the power to execute whatever your mind conceives. You have to understand clearly the hidden mechanism and how to achieve the perfect balance for a smooth survival in any environment. Optimal and sustainable health is an absolute necessity. This understanding of your innermost power is called Brahm. Use this power to keep yourself well and at your best, and this will help you in the creation of happiness. End quote. And I'll conclude this reading session with one of the most amazing passages in the book, which I myself loved reading very much. Begin quote. You have to really understand the rhythm of life. Inside each one of you is a very low, intense, glowing light, and that's life. Life is nothing but a reflection of metabolism. This metabolism is a result of a flurry of millions of chemical reactions happening inside your cells every minute. These cellular activities seem to happen at infinite speed, and God has created you in such a way that you feel this neither in your body nor in others. The synchronized activities are closely initiated and supervised in your body through DNA and hormones. This reflected outward and expressed as your character. This is reflected outward and expressed as your character, behavior, actions, health, and disease. This leads to the realization that modern medicine, whether it be drug therapy or surgical intervention, and other conventional systems are part of complementary healthcare.
Disease care should not rule your life. Instead, health care should complement and enhance your life. Life process is like a saga that has infinite reactions with infinite possibilities. Success, failure, wellness, illness, stress, fear, pessimism, optimism, war, peace, love, hatred, etc. are all effects of this saga of cellular chemical reactions. The rhythm of life depends on what you take in. Understanding this and balancing these processes is the key towards better health and life. Just peep inside yourself for a clear understanding of the tick, 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 the rhythm of life. End quote. Thank you. Thank you, Suja. Thank you so much, Dr.A.Sreekumar. I hope you learned something. ഏറ്റവും ആദരണീയനായിട്ടുള്ള ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ ജോസ് സർ, ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ, പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുജനങ്ങളെ, അതിലും പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, വളരെ സന്തോഷത്തോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. വളരെ ദീർഘമായിട്ട് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഇന്നലെ. ഇന്ന് ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ ഒരു സ്നേഹപൂർവ്വമുള്ള ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കാനാവാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തെ പറ്റി എനിക്ക് വായിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാറിൻ്റെ ഈ ദർശനങ്ങൾ എൻ്റെ ആരോഗ്യാവസ്ഥയെ എത്ര സജീവമായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് എനിക്ക് വേറെ ദൃഷ്ടാന്തം ആവശ്യമില്ല. ഇതെൻ്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യം തന്നെയാണ്. എൻ്റെ മാത്രമല്ല, എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും അനുഭവ സാക്ഷ്യമാണ്. എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും ഒരു രോഗാവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ ഇത് മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു കറക്ഷൻ ആവശ്യപ്പെടേണ്ട, ശരിപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യം വരേണ്ട ഒരു ഇടപെടലാണ് എന്ന് വളരെ ചുരുക്കം മരുന്നുകളിലൂടെ അല്ല, അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമുള്ള ചില മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്കുകൾ, അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത്, വെൽനസ് ടെക്നിക്സ്, സൗഖ്യ ചികിത്സ, ഇതിലൂടെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണഭോക്താവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വായിച്ചെടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. ഡോക്ടർ കെ.വി. തോമസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഈ പുസ്തകം മുഴുവനായിട്ട് വായിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ വളരെ ഒരു വിപ്ലവമായിട്ടുള്ളൊരു വായന മാത്രമേ ഈ പുസ്തകത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഓർക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ ഈ എറണാകുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, 10-30 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഞാൻ എൻ്റെ കരിയർ തുടങ്ങുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിൻ താമസിച്ചാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ വളരെ നേരത്തെ എൻ്റെ ജോലിയൊക്കെ തൃപ്പൂണിത്തുറയൊക്കെ അടുത്തൊക്കെയുള്ള ചില ജോലികളൊക്കെ തീർത്തിട്ട് ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വേണാട് എക്സ്പ്രസ്സിന് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂർ കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിൻ വരികയുള്ളൂ. ഞാൻ ഈ തിരക്കുകൾക്കപ്പുറം ഒരു സിമൻറ്റ് ബെഞ്ചിലിരുന്ന് മാറിയിരുന്ന് ഒരു കവിത വായിക്കുകയാണ്. ആ കവിത ഞാൻ ഇന്ന് തോർത്തെടുക്കുവാനായിട്ട് ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട്. നിങ്ങളാരും കേൾക്കാത്ത ഒരു കവിയുടെ, I.C. സനൽദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നക്സലൈറ്റ് കവിയുടെ വേടൻ്റെ അമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കവിത ഞാൻ വായിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് വളരെ രസകരമായിട്ടൊരു സിനിമയായിട്ട് മാറി എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു കോൺവെർസേഷൻ, ഒരു സംഭാഷണം സിനിമയായിട്ട് പിൽക്കാലത്ത് മാറുകയുണ്ടായി. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബെഞ്ചിലിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമായിട്ടുള്ളൊരു അഭിവന്ദ്യ സുഹൃത്ത്, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ചലച്ചിത്രകാരന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന ശ്രീ ജോൺ എബ്രഹാം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു. നിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ പൈസ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല, നീ തിരുവനന്തപുരം വരെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം എന്നാണ്. എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ അതിന് ചില്ലറ പൈസകളേ ഉള്ളൂ, ചില്ലറ രൂപയേ ഉള്ളൂ. അതെടുത്ത് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ജോൺ എബ്രഹാം എൻ്റെ കൂടെ ട്രെയിനിൽ കയറുകയാണ്. ജോൺ എബ്രഹാം നിനക്കറിയാം, മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിരുന്ന കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ജോൺ എബ്രഹാം എന്നെ മാറ്റിയിരുത്തി സൈഡിലുള്ള സീറ്റിൽ മാറ്റിയിരുത്തുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ജോണിനോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ജോൺ ഈ കവിത വായിച്ചു. ഈ കവിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേടൻ്റെ അമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് അസ്ത്രം എപ്പോഴും ഒരു ഇരയെ
ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് നമ്മൾ അസ്ത്രം തൊടുക്കുന്നത്. ഈ അസ്ത്രം വേടൻ്റെ അമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ച് വിട്ട അസ്ത്രം, എയ്ത അസ്ത്രം തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മൾ നെഞ്ചിനെ തകർക്കുന്ന, നെഞ്ചകം തകർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അസ്ത്രത്തെ പറ്റിയുള്ളതാണ്. നെഞ്ചകം തകർക്കുന്ന എന്താണെന്നറിയാം? അമ്മയിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചു വരവാണ്. ലോകത്തിലേക്ക് വിട്ട ഒരു അമ്പ് തിരിച്ചു വന്ന് സ്വന്തം നെഞ്ചകം തകർക്കുന്ന പോലത്തെ ഈ ഒരു സന്ദർഭം, കവിതാ സന്ദർഭമാണ് ജോൺ അബ്രഹാമിൻ്റെ അമ്മയറിയാൻ എന്ന സിനിമയുടെ ആരംഭം എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മാസ്ത്രം സാധാരണ ആർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, അത് അസ്ത്രം തൊടുക്കുവാൻ പോലും കഴിയില്ല. നമുക്ക് ഈ പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നത് പരമേശ്വരൻ അഗസ്ത്യൻ, ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത്, അഗസ്ത്യൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. അഗസ്ത്യനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു, അഗസ്ത്യൻ അഗ്നിവേശനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു, അഗ്നിവേശൻ ദ്രോണരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ദ്രോണര് ആരെയാണ് ഏൽപ്പിക്കാത്തത്? ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പൊരുൾ തേടി നടന്നവൻ മകൻ അശ്വത്ഥാമാവ്, എന്നും ജീവിതം മുഴുവൻ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പൊരുൾ തേടി നടന്നവൻ, അലഞ്ഞു നടന്നവൻ അശ്വത്ഥാമാവിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇത് സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ മാത്രം തൊടുക്കേണ്ട, ഒരുപക്ഷെ തിരിച്ചു വരാത്ത, ഒരിക്കലും നമുക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കാനൊക്കാത്ത മറ്റെല്ലാ ചില അസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പുരാണങ്ങൾ വയ്ക്കുക, നമുക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കാം. പക്ഷേ ഈ തിരിച്ചു വിളിക്കാനൊക്കെ ഇല്ല, നെഞ്ചകം പിളർന്നു പോകുന്ന അനുഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആർക്കാണ് കൊടുത്തത്? പുന്നാര ശിഷ്യൻ അർജുനാണ് ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം കൈവിടുന്നത്. ഞാനത് ഓർക്കുവാൻ കാരണം ഈ ആരോഗ്യ മേഖലയിലുള്ള വളരെ സജീവമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണ്. കോവിഡിൻ്റെ രോഗവ്യാപനം ഭീഷണി തീർന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ഞാനെപ്പോഴും മാസ്കില്ലാത്ത ഒരു ഓണം വരും വിചാരിച്ച് നടന്നില്ല. മാസ്കില്ലാത്ത നമ്മൾ പരസ്പരം മുഖം കണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരുവൻ്റെ വാക്കുകൾ പണ്ട് സംഗീതം പോലെ വരുമെന്ന് ആശ്വസിച്ച് നടന്നൊരാളാണ് ഞാൻ. അതിൻ്റെ ഇതിൽ മാസ്ക് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മുഖത്തോട് നോക്കി സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു കാലം വരുമല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു വകഭേദം വരുന്നു, ഓമിക്രോൺ എന്നാണ് പുതിയ വകഭേദം വരുന്നു. ഈ രോഗാവസ്ഥയിൽ, വളരെ കടുത്ത രോഗാവസ്ഥയിൽ സ്വന്തം ശരീരത്തെ നോക്കുവാനായിട്ട് ഈ കാലം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു. തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ.ശ്രീകുമാറിൻ്റെയൊക്കെ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ദൗത്യം അവിടെയാണ്. നമ്മൾ ഈ സാധാരണ ഒരു മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വളരെ മാരകമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നൊരു വ്യവസ്ഥയിൽ അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ ഈ വളരെ ചെറിയ ഇടപെടലുകളിലൂടെ എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്ന, ഒരുപക്ഷെ അതേ മൗനത്തിലൂടെ എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഇതേപോലെ അശ്വത്ഥാമനെ പോലെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരാളാണ്. എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ സ്വന്തം ശരീരം, കാരണം ശരീരത്തിനെ പരിപോഷിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഞാനെപ്പോഴും എൻ്റെ വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഇന്നൊവേഷൻ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ, എന്ന് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് സർഗാത്മകത പറ്റിപ്പോകുന്നുവോ, അന്ന് ഞാനില്ല, എൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കണമെന്നും ശരീരത്തെയും സ്നേഹിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യമുള്ളൊരു ശരീരത്തിൽ മാത്രമേ ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സുണ്ടാകൂ എന്നും ആരോഗ്യപൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉൾത്തലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ആരോഗ്യമുള്ള വീടുകൾ വേണമെന്ന് എപ്പോഴും ശടിക്കുന്ന, കാറ്റ് വരണം, വെളിച്ചം വരണം എന്ന് ശടിക്കുന്ന ഒരു വാസ്തുശില്പി എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഒരുപക്ഷെ ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ ഈ ശാസ്ത്രത്തിന് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന. അതാണ് സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കുവാനും ഭക്ഷണം ക്രമീകരിക്കുവാനും ശരീരം ശുദ്ധിയാക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ മാർഗങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടെന്ന് കാണാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. വർത്തമാനകാലത്തെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ഇതൊക്കെ കാണാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ശ്രീമതി ബീനയും മാളവികയും ഒക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര ചെറുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള സങ്കല്പമല്ല എൻ്റെ മനസ്സിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ചെറുപ്പമല്ല താനും. പക്ഷെ ഡോക്ടർ ശ്രീമതി ബീന കണ്ണൻ പറഞ്ഞ മധുരോദാരമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ, അത് ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാറിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അനുഭവമാവുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അനുഭവമാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ
കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യ പരിപാലന രംഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്ന, ഒരുപക്ഷെ ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ജീവിതം ഞാൻ ഒരുപാട് നല്ല മുഹൂർത്തത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില കാലഘട്ടം ഞാൻ മറ്റ് ചില ആരോഗ്യ പരിപാലന രംഗത്തിലേക്ക് കൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ വളരെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഞാൻ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നൊരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് കേൾക്കിട്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പിൻവാങ്ങുകയാണ്. ബാക്കി ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാറുമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുവാണ്. ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യത്തിൻ്റെ പേര് കേട്ട് നിങ്ങൾ ചിരിക്കരുത്. ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥാകാരനായിട്ടുള്ള, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല, ഇപ്പോൾ കേട്ടാണ്, ഈ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയായിട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നൊരു പേരുണ്ടാവും. ചുരുളി എന്ന മലയാള ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥ എഴുതിയ വിനോയ് തോമസ് ഉണ്ട്. ഒരു ഇരിട്ടിയിലൊരു അധ്യാപകനാണ്. എനിക്കൊന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കഥാകൃത്തായിട്ട് വിനോയ് തോമസ് അടുത്ത നാളുകളിൽ മാറും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഞാൻ പ്രവാചക ശബ്ദത്തിൽ പറയും. ഈ വിനോയ് തോമസിൻ്റെ അതിമനോഹരമായൊരു കഥയുടെ തലക്കെട്ടാണ്. ഞാൻ വിനോയ് തോമസിന് അനുവാദം ചോദിച്ചു. വിനോയ്, ഞാൻ ഈ തലക്കെട്ട് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്, കടമെടുക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ചിരിക്കരുത്, അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. കുട്ടക്കുറുക്കത്തി കുർ കുർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മാനസിക വൈകല്യം നേരിടുന്ന കുട്ടികളുടെ അമ്മമാരെ എല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അമ്മമാരെ, ഈ കുട്ടികളുടെ അമ്മമാരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന ഒരു സംരംഭത്തിന് ഞാനും തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങളും സഹായങ്ങളൊക്കെ അതിന് വേണം. അതിനു മുമ്പ് ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ നമ്മൾ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ നിങ്ങളോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. നിങ്ങളിപ്പം ഈ എല്ലാവരുടെയും ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ ജോസ് സാറ്, രഞ്ജി പണിക്കർ ഉൾപ്പെടെ, ഡോക്ടർ KV തോമസ് ഉൾപ്പെടെ മഹാരഥന്മാരൊക്കെ സംസാരിച്ച വാക്കുകളിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ. ഈ പുസ്തകം വായിക്കാതെ തന്നെ ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാറിനോട് ഒരുപക്ഷെ ചോദിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി സമയത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ട്. എന്നാൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം ഞാൻ തുടങ്ങി വയ്ക്കാം. ഇതല്ലേ അതെൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളെ തുടങ്ങി വയ്ക്കാം. എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം, ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എന്ന് ഈ ടൈറ്റിലിട്ട് ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ, ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എന്ന ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചു വരവില്ലാത്ത ഒരു യാത്രയെക്കുറിച്ചാണ്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു, തിരിച്ചു വരാത്ത ഒരു യാത്രയാണ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെഞ്ചകം കീറിയിട്ടേ പോവുള്ളൂ. തിരിച്ചു വരാത്തൊരു യാത്രയാണ്. അതേസമയം നമുക്കാവശ്യം, ഇപ്പം എന്നെപ്പോലുള്ളവർക്ക് പല രോഗാവസ്ഥയിലേയും കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞങ്ങളൊരു തിരിച്ച് വരവിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ്. ഇതിൻ്റെ ഞാൻ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, എനിക്ക് ഏറ്റവും കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ തലമാണ്. ഈ നമ്മുടെ ചികിത്സയുടെ ഒരു മെറ്റാഫിസിക്കൽ തലം, അത് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടൊരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ സ്നേഹിച്ച് തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ മനസ്സിലായത്. ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം 3 ഡയമെൻഷനിലായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. നമുക്ക് ഈ വരകൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു മുറിയാണ് കാണുന്നത്. അതേപോലെ എൻ്റെ ഞരമ്പുകളിൽ കൂടെ രക്തം ഓടുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് സ്വാംശീകരിക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പുത്തൻ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് പോരും. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ഇതല്ലേ, തിരിച്ചു വരവല്ലേ ശരിക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ. ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർ വളരെ ഹ്രസ്വമായിട്ടെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം. ഇതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ ചോദിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ തന്നെ കാണും. തീർച്ചയായിട്ടും സംസാരിക്കാം. ഹലോ. ശങ്കറിൻ്റെ ഈ ചോദ്യം ശരിക്കും ഒരു കറക്റ്റായൊരു ഹൃദയസ്ഥാനത്തുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഒരു വിട്ടുപോയ ഒരു സാധനം തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആരോഗ്യ രംഗം നോക്കിയാൽ, നമ്മൾ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരു അസുഖമോ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖം വന്ന് അങ്ങേയറ്റത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഇതിൽ നിന്നൊരു തിരിച്ചു വരവുണ്ടോ? ഇതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് ഇന്ന് ഒരു മരുന്നുകൾക്ക് പോലും സാധ്യമല്ലാത്തൊരവസ്ഥ. മനുഷ്യർ ഭയം കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. ഭയങ്കര ഫിയറിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഭയപ്പാടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ നേരിടാമെന്നുള്ളത്, ശരിക്ക് ശരീരത്തിനൊരു അസുഖമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് നേരെയാക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം മരുന്നുകളുടെ കുറവ് കൊണ്ട് ഒരസുഖവും ഇന്ന് വരാറില്ല. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എന്തോ കുറവുകൾ കൊണ്ടാണ് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ തിരിച്ചറിയണം. അതിന് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന രീതികളൊക്കെ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതായിരുന്നെങ്കിലും, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ആൾക്കാർക്ക് നല്ല വിവരമായിരുന്നു, നോളജ് ഭയങ്കരമായിരുന്നു. അത്രയ്ക്ക് വിവരം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ശങ്കർ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന് ആദ്യം തിരിച്ചൊരു പറഞ്ഞു. ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചിലെ
ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ 1-ലും 2-ലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ദിവസം ആഹാരം കൊണ്ട് മുമ്പ് ചോദിച്ചു. എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറാണ്. അപ്പോൾ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു, എനിക്കിത് വേണ്ട, എന്താ ഇത് കഴിച്ചാൽ? ഇത് കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് ഗ്യാസാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം ആ അമ്മൂമ്മ പറയുന്നൊരു സെൻറ്റൻസാണ്, എടാ ഈ പ്രായത്തിൽ ഇരുമ്പൊലക്ക കഴിച്ചാലും ദഹിക്കണം. പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ മെഡിസിൻ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത്, മെഡിസിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. കാരണം ഇന്ന് ഒരാഹാരവും ആർക്കും ഒന്നും പിടിക്കുന്നില്ല, എന്ത് കഴിച്ചാലും വയറിനകത്ത് പ്രശ്നം. പക്ഷേ അത് ആഹാരത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആഹാരത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല. പ്രശ്നം ആരുടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുന്നിടമാണ് മാറിപ്പോയത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ ആഹാരം കഴിക്കണ്ട, ഇത് കഴിച്ചാൽ ചീത്തയാണ്, അത് കഴിച്ചാൽ ചീത്തയാണ്, ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കരുത്, ഇത് മറ്റേതാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചൊരു സാധനം ചീത്തയാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളാരാ? സോ അവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗം. അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളെ നോക്കിയില്ല. അപ്പം ഇത് നമ്മളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ, നമ്മൾ ഇപ്പം ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കൊന്ന് പഴയ പുരാണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അവസാനത്തെ ആയുധം എടുത്ത് എയ്തു. എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഈ തിന്മകളെയൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ തിന്മകൾ നശിച്ചുകൊണ്ട് ലോകം ഇല്ലാതായിട്ടില്ല, ലോകം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയായിരുന്നു. എനിക്കൊന്നൊരു നമ്മുടെ ഹിന്ദു പുരാണത്തിൽ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് ക്രിസ്തു മതത്തിൽ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. അവിടെയും ഒരു മരണം അല്ലെങ്കിൽ ആണിയടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂശിച്ചതിന് ശേഷം ആ വ്യക്തി 3-ാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോഴും, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെങ്കിൽ ശരിക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഡെലിബറേഷൻ, ഇപ്പം അറിയുമെന്നറിയില്ല, പല ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളായിട്ടൊക്കെ പല ഡിസ്കഷൻസൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പേരെന്തിടണമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം എനിക്ക് 1 വർഷം മുമ്പാണ് ഈ പേര് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊള്ള ഒരാളല്ല, ഒരു അമേരിക്കക്കാരൻ രാത്രി എന്നെ വിളിച്ച് അയാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് മലയാളത്തിൽ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മുടെ പാലാഴി മഥനത്തിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, ഇയാൾ പറഞ്ഞോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇയാളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മനസ്സിലായി ഇയാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഏത് പ്രഹരത്തെയും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ശക്തി നമുക്കുണ്ട്. ഇന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യം ഇതിനകത്ത് പുസ്തകം തന്നെ പറയുന്നത്, ആദ്യമൊക്കെ മെഡിസിൻ പാസ്സായി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പം മരുന്നൊക്കെ എഴുതി കൊടുത്തു, അവർ സുഖമായിട്ട് പോകുന്നു, തിരിച്ച് പിന്നെ വരുത്തേയില്ല. കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ എവിടെ നിമിഷം കാണുമ്പോൾ നല്ല സന്തോഷം. ഇന്നൊരു മരുന്ന് എഴുതിയാൽ പിന്നെ സ്ഥിരം പേഷ്യൻ്റാണ്, വരാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആശുപത്രി കയറി പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത്? ഈ ഒരു ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം തേടിയാണ് ഞാൻ പോയപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഇതിനകത്ത് മരുന്നുകൾ കൊണ്ടല്ല അസുഖങ്ങൾ മാറുന്നത്, ഹീലിംഗ്. ഞാൻ സർജറി ചെയ്ത് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു, എൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഹീൽ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഹീലിംഗ് പവർ ആ മനുഷ്യൻ്റെയാണ്, എൻ്റെ അല്ല. ഹീൽ ചെയ്യുന്ന പവർ ഒരിക്കലും ഒരു ഡോക്ടർക്ക് മറ്റൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ച് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പവർ അവിടെ ഉണ്ട്. ഈ പവറിലേക്ക് പോയാൽ മതി. അവിടെ 2 കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കഴിവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു രഹസ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുമ്പം ജീവൻ്റെ രഹസ്യമാണ്. ഞാൻ അതിനകത്ത് പറയുന്നത്, നിങ്ങളെ ഒരു യാത്രയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ്. എങ്ങോട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു ജീവനിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവാണ്. അവിടോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് പലയിടത്തും ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളും മാറിക്കിട്ടും. നമ്മളിന്ന് ഒന്നും ചെല്ലണ്ട, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം കയ്യിലെടുത്താൽ മതി, അസുഖം അവിടെ നിൽക്കും. അറിയാലോ, ഞാൻ നേരത്തെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യ ആറ്റം ബോംബ് പൊട്ടിച്ചു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ വെച്ച് ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ്, കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. ഞാൻ എന്തിനാണ്? അപ്പോൾ ഇന്ത്യ സൂപ്പർ പവറായി. അപ്പം ഞാൻ ആ ന്യൂസ് ഞാൻ കേട്ടില്ല. എന്നാ പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യ ആറ്റം ബോംബ് പൊട്ടിച്ചു, ഇന്ത്യ ബിക്കെയിം ന്യൂക്ലിയർ പവർ. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ട് എന്തത്ര പ്രയോജനം? ഈ സായിപ്പ് ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ പറഞ്ഞ വാക്കാണ്, നിൻ്റെ കയ്യിൽ ആറ്റം ബോംബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ ആരും ചൊറിയില്ല. ആറ്റം ബോംബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു തലയെ കൊണ്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയല്ല, നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കലും കാണാൻ വയ്യാത്തൊരു കോവിഡിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട ഗതികേട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനും കാണത്തില്ല, ചുമ്മാ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അനുമാനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കോവിഡ് മാറി. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ പേര് മാറ്റി ഈയിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു പുതിയ അമ്പലം പണിഞ്ഞു, കോവിഡ് ഭഗവാൻ. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് എനിക്കൊന്ന് മൈക്രോണായി, മൈ ഗോഡിൻ്റെ പേര് മാറ്റി മൈക്രോ ഓർഗാനിസം പിന്നെ വരുന്നെന്നുള്ള. അപ്പോൾ ഓരോ പേരുകൾ മാറ്റി ഇട്ടിച്ച് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ശരിക്കും ദൈവവും ഇതും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം?
ദൈവത്തിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇതിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ നമുക്കിന്ന് ദൈവത്തിനെ പേടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പേടി. പക്ഷേ ദൈവത്തെ പേടിക്കാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സ്നേഹിക്കണം, ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം. ഉള്ളിലേക്ക് പോയി നമ്മുടെ ഈ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സാധനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ അസുഖം മാറിയിട്ട് ഹീലിംഗ് പവറിലേക്ക് വരും. മിക്കവാറും ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല. ശങ്കരനത് മനസ്സിലായി കാണുമായിരിക്കും. ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ പോലും ഇന്ന് ആയിട്ടില്ല. കാരണം ഈ ഒരു വൈറസിനെ ഓടിക്കാൻ ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രമൊന്നും വേണ്ട. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞൊരു 4 ദശാബ്ദക്കാലമായിട്ട് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ നമ്മളെ കാർന്നു നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഒരു ലെവലിൽ വന്ന് നിന്നപ്പം ഒരു കാണാത്തൊരുത്തം വന്നൊരു തള്ളു കിട്ടി, നമ്മൾ താഴെ വീഴുക. അത്രയ്ക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ മോശമായ ഒരവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇതിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു കഴിഞ്ഞ 10-18 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഞാൻ പല രോഗികളുടെ എനിക്കൊന്ന് പല ഡോക്ടേഴ്സ്, ഞാൻ ഏകദേശം 450ഓളം ഡെത്ത് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോക്ടറാണ്. മരണസമയത്ത് ഞാൻ എവിടെ എമർജൻസി മെഡിസിൻ എൻ്റെ ഒരു പാഷനായിരുന്നു കൊണ്ട്, എവിടെ എമർജൻസി ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാനുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മരിക്കാൻ പോകണമെന്നുള്ളത്. നമ്മൾ സ്വയം പറയാതെ മരിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല, എൻ്റെ ബിലീഫാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി അതിൻ്റെ സയൻസിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ശാസ്ത്രീയ വശം നോക്കുമ്പോൾ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പുസ്തകം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ 4-5 വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസാണ്. ഞാൻ ബയോഫോട്ടോണിക്സ്, അതായത് ഫിസിക്സിനകത്ത് വേറൊരു ഡിവിഷനാണ് ബയോഫോട്ടോണിക്സ്. അത് ജീവനുള്ള പ്രകാശത്തിലേക്ക് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി നടന്നു. അതിൽ പല കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഞാൻ ഭാഗവക്കായി. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മേ ബി കൂടുതൽ, കാരണം ജീവൻ എന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്നതൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ജീവനുള്ള ഈ ലൈറ്റ്, ഈ പ്രകാശം പോകുമ്പോൾ ജീവൻ പോകും. ഈ ജീവൻ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു, പല രീതിയിൽ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്ക് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം. കാരണം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ മനുഷ്യരെ വിശ്വാസം പെടാൻ പറ്റും. കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ, മൂവാറ്റുപുഴയൊക്കെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നവരെ കല്ലെറിഞ്ഞു തുടങ്ങി. പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കല്ലെറിയുന്ന അവസ്ഥ വന്നു, ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ആ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. മനുഷ്യരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കൊറോണ വരുന്നു. കൊറോണ മനുഷ്യരെ തമ്മിൽ തെറ്റിച്ചു. മൃഗങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഹാപ്പി, കാരണം മനുഷ്യരിനിയും പുറത്തിറങ്ങത്തെ, എല്ലാവരെയും പിടിച്ചകത്തിരുത്തി. മൃഗങ്ങൾക്ക് സ്വൈര ജീവിതമായി. ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും മൃഗങ്ങളൊക്കെ കയറി ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിന് ഒരു മാജിക് ബുള്ളറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു എളിയ സംഭാവനയാണ് മേ ബി ഒരു എത്തിനോട്ടം എന്ന് പറയാം. കാരണം അതിനകത്തൊരു ഡീപ്പ് ഇതിനകത്തോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു ചെറിയ പുസ്തകത്തിൽ സാധ്യതയില്ല. ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ അതിനകത്തോട്ടൊന്ന് എത്തി നോക്കുന്നു. ആ ഒരു വശം അതിനകത്തുനിന്ന് എല്ലാ ഏരിയയും ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നു. മേ ബി ഇതിനകത്ത് പല കാര്യങ്ങളിലേക്കും കൂടുതൽ എനിക്കൊന്ന് പലർക്കും പ്രചോദനം വന്ന് മേ ബി റിസർച്ച് ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് അതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ശരിക്കും ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് ഇടാനായിട്ടുള്ള റീസൺ. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും, ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും സകല കഴിവുള്ളവരാണ്. കഴിവില്ലാത്ത ഒറ്റ വ്യക്തി പോലും ഇല്ല. പക്ഷേ ഈ കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. ഇടയ്ക്ക് പണ്ടൊരു സിനിമ ഇറങ്ങിയില്ലേ, എന്താ നത്തോലി ചെറിയ മീനല്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ, നമ്മളൊന്നും ചെറിയ മത്സ്യമൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇതിനേക്കാളും ലോകത്തിലെ ഏത് വലിയ കാര്യങ്ങൾ നേരിടാനും കഴിവുള്ള പവർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ആ പവറിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പേടിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ പേടി മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പേടി മാറിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പേടി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം. ബ്രഹ്മാസ്ത്രം കയ്യിലുള്ള പിന്നെ എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത്? അത് കയ്യിലിരുന്നാൽ മതി. പിന്നെ കൊറോണയല്ല, ഇനിയും ഓമൈക്രോണല്ല, ഇനി ഓമൈക്രോണിൻ്റെ ചേട്ടൻ വന്നാലും നമുക്കൊന്നും പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കിരിക്കാം. കാരണം ഇതൊക്കെ ദൈവം വിടുന്ന ഓരോ മെസ്സേജസാണ്. നമ്മൾ മെസ്സേജിനെ അവനെ തിരിച്ചിപ്പം ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. നമുക്കതിന് കഴിവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അനങ്ങത്തില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷനിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരാണ്.
പലരും പറഞ്ഞ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ അല്ല വേണ്ടത്. കാരണം ഏത് മുറിയിലാണ് ബാക്ടീരിയ ഇല്ലാത്തത്? എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഒരു ഓപ്പറേഷനിൽ ബാക്ടീരിയ കയറാതെ നമുക്കവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചുറ്റുപാടിനെയൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പവറിനെ മനസ്സിലാക്കണം. ഞങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു പ്രൊഫസർ ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ചാണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഗൈനക്കിലെ ചാണ്ടി മാഡം ഞങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, കാരണം ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റാണ്. അന്ന് ഈ മെയിൽ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് കുറവാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ ഗ്ലൗസ് ഇടത്തില്ല, ഓപ്പറേഷന് ബെയർ ഹാൻഡ് വെച്ചാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ സാറേ എന്താ എൻ്റെ കൈ സ്റ്റെറൈലാണ്. അവസാനം ഞങ്ങൾ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറയാണ്, ഗ്ലൗസ് ഇടുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ? ഞാൻ വെച്ചാൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ ശരീരത്തിലെ അസുഖം ഇങ്ങോട്ട് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലാതെ അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും അല്ലെന്ന്. അപ്പം നേരെ തിരിച്ചുള്ള വേർഷനാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഒരു മേ ബി ഇന്നെല്ലാം കൂടെ ഇതൊരു നമ്മൾ കോർത്തിണക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടേക്കോ മിസ് ചെയ്തു പോയി, ഏതൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ മിസ് ചെയ്തു. നമ്മൾ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും ചെറിയ നിസ്സാരപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, ഞാൻ ശങ്കരൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സ്വന്തം ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് നോക്കുക, നോക്കിയിട്ട് സ്വയം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, എന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാല് എവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക. ഇന്ന് മനുഷ്യർ ഭൂമിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ വെളിയിലോട്ട് പോകുമ്പം ചെരുപ്പിടാമെന്ന് ഇറങ്ങണം, ഭൂമിയിലൊന്ന് കാല് തൊട്ട് നോക്കണം, എന്നിട്ട് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പം ഭൂമിക്ക് അടിയിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ മേളിലോട്ട് നോക്കാവൂ. ഇതെല്ലാം കൂടെ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, നമുക്കൊരു അവയർനെസ് ക്രിയേഷനാണ് ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കൊന്ന് ഏകദേശം വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് ശങ്കർ ചോദിച്ചത്, ആ ഒരു ചോദ്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ദീർഘിപ്പിച്ച ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്നെ തരേണ്ടി വന്നത്. അപ്പം എനിക്കൊന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണും. കുറച്ചൊക്കെ ഇനിയും പുസ്തകം വായിക്കുമോ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉപചോദ്യങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വേറെ എന്തെങ്കിലും അടുത്ത ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട സദസ്യരോട് പറയണം, ആർക്കെങ്കിലും most functions have a lot of speakers and most of them are eloquent. This is one function where the speakers were not only eloquent but all spoke from the heart. ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശങ്കർ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പഠിച്ച ശ്രീകുമാറിന് അതിനൊരു ഉത്തരവുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിഷമം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇനിയുമുണ്ട്. ആദ്യമായി അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദ്യം, ഒരുപാട് അസ്ത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എടുത്തതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഒരുപാട് അസ്ത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹം വെൽനസിൽ ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശരിയായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ട്, അതിന് ഉത്തരം ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം രോഗത്തിനെയോ മനസ്സിന്റെ ധൈര്യത്തിനെയോ ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബൂമറങ്ങായി അവരുടെ ജീവിതം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു കഴിവായിട്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ കാണുന്നത്. തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ജീവിതം വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം, നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇല്ലസിനെ മാറ്റി വെൽനസിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഭയപ്പെടുത്തലായിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നുള്ളൂ. ശരിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയണം. എന്തായാലും ഒരു വളരെ ഭംഗിയായ ഒരു സെഷൻ ഇവിടെ നടന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോഞ്ചിങ് എല്ലാവരും ഈ ബുക്ക് വായിക്കണമെന്നും അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. I appreciate the presence of Mr. Madhu from Argentina. Okay, it's not Madhu. He's put his name as Madhu, but his name is, it's a big name to talk. Gustavo something. Madhu is much easier. Yeah, so we've come to the end of this evening's function, and as always we have a vote of thanks, and I'd like to call Bindu, who's also Dr.A.Sreekumar's daughter-in-law. She's been the force behind this evening's function. So before she gives her vote of thanks, let me offer a vote of thanks to her. Thank you so much, Bindu. All these arrangements have been done by her and her team from Soukhya. Bindu. Good evening, ladies and gentlemen. We have come to the end of what I believe was a lively, informative book release here.
I hope the concept of Brahmmstra, has envisioned by Dr.A.Sreekumar, has entered your consciousness and will encourage you to delve a life deeper into the practical science of health that it is. A lot of people have helped us make this function such a great success. I'd like to thank all our dignitaries, Justice Cyril Joseph Sir, Sree K.V. Thomas, Sree G. Shankar, Ms. Veena Kannan, Sree Ranji Panikar Sir, and Ms. Malavika Menon for agreeing to be such a vital part of this function. Thank you so much. My thanks are especially to our family, friends, and well-wishers who have gathered here today. I'd like to thank my team, Wellness Solutions, Soukhya Foundation, Nutrigenomics, as well as my technical team, JNB Consultants, for such a great support. Thank you so much for all your contributions to the success of this evening. Thanks a lot. And thank you to everybody who has come down a long way here till Cochin to meet us and to wish Dr. Sreekumar as well. And how can I forget Mrs. Sujata for such a wonderful reading of the book. And thank you, Mrs. Sujata, for helping us through the process of the editing of this book and being such a great support. Thank you. And my gratitude to the members of the press present here for their interest. And I would like to thank every single vendor who is present here, starting from our catering to our sound system and to our photography, videography teams. Thank you so much for your support. That's it. Thank you, Ram Uncle. Thank you so much for your support. You've been a great MC this evening. That's it. We have come to the end of the event. So please do join us. Dr. Sreekumar will be personally signing all the books over there towards straight over there at the book. So anybody who wishes to buy the book or to have a chit chat with Dr. Sree, please feel free. He'll be available there. And yes, we have some good snacks kept over there. I think everybody should eat and enjoy your meal, I would say. It's a high tea, so please have some good tea and coffee. And if there are any kind of errors or any kind of hiccups if you would have found here, please do, just keep us in your prayers and don't curse us over here. Thank you so much. I hope the location was quite easy and such things like that. You can also meet us or you can chat with us. You can connect to us on social media with Dr. Sree. And if there are any more questions, anything, I am here. We'll be more than happy to help you. Thank you so much for the great evening. Please proceed for the book signing, and then we have snacks kept towards the left corner of the hall. Is there anything else? All right. Thank you so much. Thanks a lot, Dr. Sreekumar, and thank you so much, Shankarji.
ലോകത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടുന്ന എനിക്കൊന്ന് ഒരു ശക്തി നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണ്. ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുക, ഇതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇതിന് വേണ്ടുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിലും ഈ ഒരു ബുക്കിനകത്തുറക്കാണ്. സോ അത് എനിക്കൊന്ന് ഓരോ ചാപ്റ്റർ വായിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആരോഗ്യ രംഗത്തിൻ്റെ പല വശങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനകത്ത് കാണുന്നത്. അത് നമ്മൾ എനിക്കൊന്ന് പലർക്കും പല ജിജ്ഞാസയും വരാം. എന്തെങ്കിലും ജിജ്ഞാസകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴാണെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ അതിനകത്ത്. Really congratulations to Dr. Sreekumar, our dearest Sreekumar sir, for his new idea for launching Brahmmstra, the great book. Thank you, Sreekumar. Thank you very much. It's great to be here on this launch of this great book by Dr. Sreekumar. I wish Dr. Sreekumar all the very best in his journey of wellness, and I also wish the book wide readership, and may the book help millions of people around the world.